ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करिबा एमए ओडी पेपर 10 ब्लॉक 2 यूनिट 2 संरचनावाद एहार आत्मपरीक्षण प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। एक नंबर प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक क संरचनावादर तीनोटी आभिमुख्य को आलोचना कर। संरचनावादर तीनोटी आभिमुख्य आलोचना कर। उत्तर है संरचनावादर तीनोटी मुख्य आभिमुख्य है एक सामूहिक सत्ता एकक भावे कार्य करिवार व्यवस्था, रूपांतर गतिशील एवं परिवर्तन सामर्थ्य व्यवस्था, यह द्वितीय। तृतीय है स्वतः नियंत्रित रूपांतरण व्यवस्थार ऊर्ध्वरी पथ प्रदर्शन करे नाही। एभली भाव में तीनोटी थिला मुख्य आभिमुख्य जहाँकि यही संरचनावादर यही आधार रे संरचनावाद को विश्लेषण करा जाय थाए। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न ऐतिहासिक अध्ययन एवं समकालीन अध्ययन कौन? उत्तर है ससुरंग नुआ गठनवादी सिद्धांत पूर्वरु ऊनविंश शताब्दीर भाषा विज्ञानी माने भाषार ऐतिहासिक दिग अध्ययन प्रति यत्नशील थिले। अर्थात भाषा विकासर ऐतिहासिक धारा यथा भाषा भाषा मध्यरी संपर्क, भाषार उत्पत्ति एवं भाषा परिवर्तनर क्रम विकास अध्ययन प्रति यत्नवान थिले, जहाक कि कहगला ऐतिहासिक अध्ययन बा डायक्रोनिक स्टडी। तेणु यही अध्ययनर मूल धारणा थिला जे शब्द गुड़िक वस्तुर सादृश्यर प्रतिनिधित्व करती, किंतु ससुरଙ୍କ मतरे भाषा केवल अलग अलग शब्दर संग्रह नुहे बरं समकालीन प्रचलित शब्द मानक मध्यरे थिबा संबंधर एक श्रृंखलित व्यवस्था। तेणु यह कहगला समकालीन विश्लेषण, जहाक कि इंग्राजी रे कहगला श्रृंखलिकल एनालिसिस। एणु यही श्रृंखलिकल एनालिसिस बा समकालीन विश्लेषण ससुरଙ୍କ गठनवाद भाषार उत्पत्ति अन्वेषण रे रुचि रखे नहीं बरं या भाषार कार्यकारितार विधिबद्ध नियंत्रणर अन्वेषण करिथाए। अन्य भाव में कहिले प्रचलित भाषार प्रतिरूप एवं कार्यकारिता सह व्याकरण गठनर कार्यकारिता मध्यरे अर्थर अक्षुण्णता एवं स्थितावस्था उपरे गुरुत्व देवा गठनवादर थिला मूल लक्ष्य। परवर्ती प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 3 नंबर लांग एवं पारोल रो संक्षिप्त सूचना दियो। उत्तर है ससुर भाषार सामूहिक गठन पद्धति को लांग बोली कहूला बेली सही पद्धतिर कथनगत परिप्रकाश को पारोल बोली कहिसेंती। ससुरଙ୍କ मतरे गठन गुड़िक एकक गुड़िकर समष्टि, यही एकक गुड़िकर भाव विनिमय संपर्क रही जहाँ मध्यरे थिबा सूक्ष्म प्रभेद आमे अनुमान करू। एणु ससुर लांग रो आलोचना रे पुणी कहिसेंती जे मनुष्यर बाचिक बा कथन कार्य अनेक प्रकार एवं भिन्न भिन्न, से सबूर अध्ययन कौन भाषा विज्ञानी पक्षर संभव नुहे। तेणु कौन निर्दिष्ट समयर भाषा व्यवस्थार अध्ययन ही यही लांग अटे बा यही लांग पर्यायभुक्त हो पार। जेपरिक उदाहरण है सबुज, धला, नारंगी, नील इत्यादि सबू लाल रंग ठारू भिन्न अटे। मात्र ट्राफिक नियम रे नाली रंग को विराम एवं विपदर संकेत भाव में ग्रहण करा जाए। जदिओ नाली रंग एवं विराम बा विपद मध्य कौन प्राकृतिक संबंध बा संजोग नहीं, तथापि ट्राफिक नियम रे यही संजोग को स्थापन करा जाए। ट्राफिक व्यवस्था रे व्यवहृत प्रत्येक रंग द्वारा कौन सुनिश्चित सुनिर्दिष्ट एवं स्पष्ट अर्थसंगति बा अवबोध हुए नहीं बरं यह एक विपरीत एवं वैसादृश्य विरोधाभास तैयारी करी। तेणु जो विरोधाभास एवं वैसादृश्य
ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ବା ତାହାକୁ ସେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସସୁର ଗଠନବାଦରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗଠନବାଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଏହାକୁ ବା ବାଇନାରୀ ଅପୋଜିସନ୍ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷର ଭାଷା ଓ କଥୋପକଥନକୁ ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହୁଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ ସଂରଚନାବାଦ ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏହା ଗଠନବାଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଏହି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଭାଷା ଆଉ କଥୋପକଥନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଏ। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେହି ଭାଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ବାହାରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସେହି ଭାଷାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥ ଏବଂ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସେହି ଭାଷାର ସମବ୍ୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଅନୁସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଅର୍ଥ ସୂଚାଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିହେବ। ଯେପରିକି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ସର୍ବଦା ସତ କଥା କୁହ। ଦିନେ ଗୋରାମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେପରିକି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଦିନ ସହିତ, ସତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ମିଥ୍ୟା ସହିତ ଏବଂ ଗୋରାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କଳା ସହିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ଦିନ ବେଳା ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ସତ କଥା କୁହ, ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ସର୍ବଦା ମିଛ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦିନେ ଗୋରାମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଗୋରାମାନେ ଆଉ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଉଠିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ହୃଦୟ ଠିକ୍ରେ ବୁଝେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତା'ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାଉଁଟା ସ୍ତର ସ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ସହଜାତ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଭାବେ ସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଣିଷ ଏହାକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ରାସ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂରଚନାବାଦରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସସୁରଙ୍କ ଗଠନବାଦୀ ବିଚାର ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ତା'ର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ତା'ର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା କୁଟୀର। ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେବା। କୁଟୀର ଶବ୍ଦ ନିଜର ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥଗତ ସାମ୍ୟ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର କଳ୍ପିତ ରୂପ, ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ତେଣୁ କୁଟୀର ବଦଳରେ ତା'ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଘର, ନଚେତ୍ ପ୍ରାସାଦ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କୁଟୀର ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କୁଟୀର ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ
आमे घर किंबा प्रासाद किंबा अट्टालिका शब्द मध्य व्यवहार करिपरिबा। तेणु यहाको इंग्राजी रे कुहाजिबो पाराडिग्मेटिक चेन। परवर्ती आलोचना 6 नंबर प्रश्न, सूचक सूचिक एवं सूचक संपर्क लेख। सूचिक एवं सूचक संपर्क रे लेख। उत्तर है ससुर आउ एक आविष्कार होउछि संकेत सिद्धांत। वस्तुगुड़िक जहाँ को प्रतिनिधित्व करती शब्द तार उच्च नुहे। भाषा मुख्यतः शब्द मान द्वारा गठित। शब्दर आलोचना ही भाषार आलोचना। आम द्वारा कथित शब्दर अर्थगुड़िक संपूर्ण यादृच्छिक एवं से शब्दर अर्थगुड़िक केवल परंपरा द्वारा सुरक्षित। शब्दगुड़िक अण उद्देश्य प्रणोदित संकेतावली। शब्द एवं यार उद्देश्य मध्य कौन सी सहजात जोगसूत्र नहीं। जेमिति पूर्वर कहुव कुटीर शब्दर अर्थ आदौ तार निज अख्तियार नहीं। ठीक सेमती भाषा तत्व संकेत गुड़िक सब यादृच्छिक अटंती। तेणु भाषा हेउछि सांकेतिक व्यवस्थार संपर्क आधार हृदयंगम करुवा एक विषय। तेणु शब्द हेउछि दुई अभिन्न भाषिक संकेतर समष्टि, जहाँ गोटे मुद्रार दुई पार्श्व भली। तेणु गोटे है ध्वनिगत रूप, जहाँ कि आम कान शुणु बा कान शुणुवा शब्द समूह अटे यही ध्वनिगत रूप। अन्यटी है धारणागत रूप, जहाँकि मनरे भावुवा कथा। एणु ससुर मतरे यही जो प्रथमे कान शुणुवा शब्द बा ध्वनिगत रूप, यही जो प्रथम संकेत ताकू कह सूचक बा सिग्निफायर, एवं परे जहाँकि आमर धारणागत रूप अर्थात मनरे भावुवा कथा ताहा होछि सूचित बा सिग्निफाइड। तेणु यही सूचक और सूचित मध्य थिबा संपर्क अनिर्दिष्ट। एक ध्वनि प्रतीक शब्द रे परिणत हुए जेतेबेले यह भाव सहित जोगसूत्र स्थापन करे। भाव सहित शब्दर भ्रूण संचार, सामाजिक गठन और सांस्कृतिक परंपरार यह होता फल। ये उभयों मध्य थिबा घनिष्ठ संपर्क पाई कौन सी सेपरी अनुशासन बा नियम नहीं। यह केवल एक सांस्कृतिक आवश्यकता द्वारा आबद्ध सामाजिक प्रथा। सूचक वस्तु को पृथ्वी रे देखे बरम मस्तिष्क धारणा जागृत कराई। एभली भाव रे ससुर यही सूचिक बा सूचित एवं सूचक ए संपर्क रे मत प्रदान करिसेंती। परवर्ती प्रश्न है 7 नंबर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। संरचना बाद रे मिथ और मिथिम रो प्राधान्य कौन दर्शाओ। उत्तर है 1950 मसीहार शेषार्धरी फ्रांस रो नृतत्वविद क्लाउड लेविस्ट्रस विभिन्न सामाजिक परिवेश रे बसवास करथुबा मनीष समाज मध्य थिबा एकत्व खोजी बाहर करथिले। तांको मतरे सांस्कृतिक विविधता सत्वे समाज मध्य एक सांस्कृतिक एकक रही। विभिन्न समाज रे रक्तगत संपर्क, जन्म मृत्यु उत्सव, विवाह प्रथा, विभिन्न लोककथा, लोकगीति, पौराणिक आख्यान बा मिथ गुड़िक मध्य एक अंतरीण संपर्क निहित थाए। तांको मतरे संस्कृतिर विभिन्न दिग होछि एक भाषा। विभिन्न संस्कृति थिबा समस्त काल्पनिक व्याख्यान को मिथिम भली क्षुद्रतर अंशभुक्त करा जाय पारे। मिथिम होछि मिथ गुड़िकर मौलिक एकक, जेपरिक भाषार मौलिक एकक होछि फोनेम। यही मिथिम गुड़िकर विश्लेषण द्वारा आमे यही जगत रे थिबा अनेक काल्पनिक कथा को बुझी परिबा। मिथ एवं मिथिम गुड़ी को विश्लेषण करागले संस्कृति मध्य थिबा आभ्यंतरीण ऐक्य हृदयंगम करी हेबो। जदि मिथ को गल्प भाव में ग्रहण करिबा तेबे मिथिम हेउछि सेही गल्पर गठन रूप। यार विश्लेषण पाई लेविस्ट्रस केतेक पद्धति प्रस्तुत करथिले। समाजर गाठनिक स्वरूप उद्घाटन मध्य करथिले। तांको भाषा रे समाजर प्रचलित अनेक लोककथा आख्यान मनीष मानस पटरे तार अगोचर रे प्रभाव विस्तार कर चली थाए।
ଏହା ପରମ୍ପରା ଲବ୍ଧ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନିୟମ ବା ଏହାର ଏକ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଥ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ ଏବଂ ମିଥିମ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଓ ସଂରଚନାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ସହ ଆମେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ବାଦ, ବିସମ୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ସେହିଭଳି ଏକ ମତବାଦର ନାମ ହେଲା ସଂରଚନାବାଦ। ଏହି ସଂରଚନାବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରି ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। 1950 ମସିହାରେ ବା ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ 1950 ମସିହାରେ ପତନ ହେବା ପରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି କୁହାଗଲା ସଂରଚନାବାଦ ବା ଗଠନବାଦ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଏବଂ ରୋଲା ବାର୍ଥଙ୍କ କୃତିରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧାରା ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୃଥିବୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜମ ଏହି ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏହି ସଂରଚନାବାଦ, ଯାହାକି ଲାଟିନ୍ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ଆଣିତ। ଲାଟିନରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟର ପରିଭାଷାରେ ଏହା ରଚନାର ଧାରା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଗୃହୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ରଚନାର ଘଟକ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏହି ସଂରଚନାବାଦର ମୂଳ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂରଚନାବାଦ କ'ଣ, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କହିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବା ଗଠନର ବା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବୃହତ୍ତର ରୂପ ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ଅଲଗା ବା ପୃଥକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାମଗ୍ରିକ ବୃହତ୍ତର ଅବଲୋକନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଏହି ସଂରଚନାବାଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ଯାସ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗାଠନିକ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଗଠନ ଜାଣିଲେ ତାହାର ପରିଚୟ ଓ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ। ସଂକେତ ହେଉ ବା ବସ୍ତୁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରର ଏକ ଗଠନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସଂରଚନାବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗଠନ ଓ ସଂରଚନା ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗଠନ ସର୍ବଦା ମଣିଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରସୂତ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟାସମ୍ଭୂତ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ନଥାଏ, ବରଂ ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁର ବାହାରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଏହା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସଂରଚନାବାଦ ଏକ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ମୂଳ ଗଠନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପେ ପରିଭାଷିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ସଂରଚନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଯେକୌଣସି ବାତାବରଣ ଏକ ସମୂହ ସତ୍ତାରୁ ସମ୍ଭୂତ, ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂରଚନାବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଯେକୌଣସି ବିଭାବର କଳ୍ପନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂଯୋଜନା ଅଟେ। ଏହା ମାନବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ। ଏହି ସଂରଚନାବାଦ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନ୍ତଃ ଜଗତ ବା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସେହି ବାତାବରଣର ଗଠନକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ ଏବଂ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାସ୍ତବତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝି ହୁଏ। ଗଠନ ଯେହେତୁ ଏକ ଅବବୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏହାର ତିନି ଗୋଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥାଏ, ଯଥା ସାମୂହିକ ସତ୍ତା ଏକକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୂପାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରଚନାବାଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚକଗଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ସମାଜରେ କ୍ଷୟଶୀଳ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନାନ୍ଦନିକତା, ଏ ଦୁହିଁକୁ ଏହି ନୂତନ ସମାଲୋଚକଗଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟ ଉଚ୍ଚମାନର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏହି ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନାନ୍ଦନିକତା, ତତ୍ସହିତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଏଣୁ ଦେଶର ବିରୋଧରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ନୂତନ ସମାଲୋଚକଗଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ନାନ୍ଦନିକତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏହି ଉପାଦାନ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହଜ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ପ୍ରଚାର ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରଚନାବାଦର ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରଚନାବାଦର ପ୍ରଭାବ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜଗତକୁ ରୂପ ଦିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସଂରଚନାବାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବରଣାତ୍ମକ ପରିସରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ବିବରଣାତ୍ମକ ପରିସରରୁ ଗଠନବାଦୀମାନଙ୍କୁ କଥାବସ୍ତୁ, ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ବିଭାବ ମିଳିଥାଏ। ସଂରଚନାବାଦ
କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୃତିଟି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ସମୂହର ଗଠନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟାକରଣ ନାମରେ ନାମିତ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟାକରଣର ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତି। ଗଠନବାଦ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାଏ, ଯଥା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ଗଠନବାଦର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ଧାରାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ନିଜର ମାତ୍ରାଧିକ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ପତନ ହେଲା। ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ବଦଳରେ ଆଂଶିକ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେତୁ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏହି ସଂରଚନାବାଦ। ସଂରଚନାବାଦକୁ ସମୟ ସମୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହା 1970ରୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସଂରଚନାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିର ବର୍ଦ୍ଧକ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା କେତେକାଂଶରେ ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ, କାରଣ ଆମର କେତେକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହା ଆହ୍ୱାନ କଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଲେଖକର ଏହା ଥାଏ କଳ୍ପନାରୁ ପ୍ରସୂତ। ଏହା ମାନବ ଆତ୍ମାର ପୁଣ୍ୟ କଥନ ଅଟେ। ଏହି ବିଚାରକୁ ଉଦାର ମାନବବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଲେଖକର ସୃଜନଶୀଳ ଜୀବନର ମାନସ ସନ୍ତାନ, ଯାହା ଲେଖକର ଅନ୍ତରର କଥା। ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଭବ ସହ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏକ ଉତ୍ତମ କୃତି ଆମକୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ଗଠନବାଦୀ ରୋଲା ବାର୍ଥେସ୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସ୍ରଷ୍ଟାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାଠକ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଏବଂ ଯୌଗିକ ସତ୍ତା ହେତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ ବା ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ। ଉଭୟ ପାଠକ ଏବଂ ଲେଖକ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାନ୍ତି, କାରଣ ଲେଖକ ଯାହା ଭାବେ ତାହା ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥାଏ। ଜଣେ ପାଠକ ଯାହା ବୁଝେ, ଅନ୍ୟ ପାଠକ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଆଦର୍ଶର ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଆଦର୍ଶର ନେତୃତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରେ, ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସାଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା କେବଳ ଭାଷା ଭଳି ସଂଗଠିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭାଷା ବିଷୟକ। ଯେମିତି ଗଠନବାଦୀ ଟୁଡୋରୋଭ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି, ଲେଖକ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିମତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ ଦିଗ ଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ। ତାଙ୍କର ସଂକେତ ହେଉଛି ସୂଚକ ଏବଂ ସୂଚିତର ମିଶ୍ରଣ। ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ତାହାର ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୌଣସି ବକ୍ତା କଥନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ସଂରଚନାବାଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ କୃତିର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଭୟ ଲେଖକ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ବାଦ ଦିଏ। ଏହା ସୂଚିତକୁ ବଳିଦେଇ ସୂଚକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରେ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସୂଚିତର ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ସୂଚକକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଏହା ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା
अर्थ उत्पन्नर कौशल को गुरुत्व दिए। संरचनावाद एक दुर्बोध्य बा अमूर्त सिद्धांत मध्य नुहे। गठनवाद अभिनव कुशलता उपस्थापन करी किंबा अतीब विस्मयकर अनुशीलन मध्य यह करे नहीं किंबा एक सुनिर्दिष्ट अर्थ आड़क अग्रसर मध्य हुए नहीं। यह कौन कृतिर नूतन अनुशीलन कौशल मध्य नुहे किंतु कृतिगुड़िक किभली आम पाई अर्थ बहन करती ताहा हृदयंगम करिवार यही प्रयास करथाए संरचनावाद। तेणु अन्य शब्द कहले संरचनावाद विषय वस्तु बा प्रसंगर क्षमता शक्ति सामर्थ्य बुझिबार एवं कृतिर समस्त संभावित विरक्ति को ह्रास करिवार एक प्रयास मात्र। तेणु एभली भाव साहित्य समालोचना क्षेत्र में संरचनावाद प्रभाव बेसी थिबा लक्ष्य करा जाए। परवर्ती प्रश्न दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न 3 भाषा विज्ञान एवं साहित्यिक संरचनावाद किभली प्रभावित करिछि ताहा विश्लेषण कर। अर्थात भाषा विज्ञान एवं साहित्यिक संरचनावाद किभली प्रभाव विस्तार करछि से विषय विश्लेषण कर। उत्तर है गठनवाद षष्ठ दशक आरंभ होते ही यार मूलदुआ पकाई स्विट्जरलैंड भाषा विज्ञानी फर्डिनांड डी ससुर तांकर कृति माध्यम ससुर को एणु कहुए आधुनिक भाषा विज्ञान प्रवर्तक। कारण भाषा विज्ञान अध्ययन रे आधुनिक धारा विकास से थिले मुख्य स्थपति। ससुर नुआ गठनवादी सिद्धांत पूर्वर ऊनविंश शताब्दीर भाषा विज्ञानी माने भाषार ऐतिहासिक दिग अध्ययन प्रति यत्नशील थिले। अर्थात भाषा विकास ऐतिहासिक धारा तथा भाषा भाषा मध्य संपर्क भाषार उत्पत्ति एवं भाषा परिवर्तन क्रम विकास अध्ययन प्रति यत्नवान थिले, जहाको कि इंग्राजी रे कहा जाउथला ऐतिहासिक अध्ययन बा डायोक्रोनिक स्टडी। यही अध्ययन मूल धारणा थिला जे शब्द गुड़िक वस्तुर सादृश्यर प्रतिनिधित्व करती किंतु फर्डिनांड ससुर मतरे भाषा केवल अलग अलग शब्दर संग्रह नुहे बरम समकालीन प्रचलित शब्द मानक मध्य संबंधर एक श्रृंखलित व्यवस्था, जहाको कि इंग्राजी में मध्य कहगला समकालीन विश्लेषण अर्थात श्रृंखलिकाल एनालिसिस। तेणु ससुर गठनवाद भाषार उत्पत्ति अन्वेषण रे रुचि रखे नहीं बरम यह भाषार कार्यकारितार विधिबद्ध बा विधिसम्मत नियंत्रण अन्वेषण करे। अन्य भाव में कहले प्रचलित भाषार प्रतिरूप एवं कार्यकारिता सह व्याकरण गठनर कार्यकारिता मध्य अर्थर अक्षुण्णता एवं स्थितावस्था उपर मध्य गुरुत्व देवा यही गठनवादर मूल लक्ष्य। एणु फर्डिनांड डी ससुर चारोटी मुख्य सिद्धांत उपरि दृष्टि निक्षेप करथिले। गोटे है यार विभागीकरण जो थे कि से भाषा समूहर गठन को दुई भाग व्यक्त करते। गोटे लांग एवं पारोल, द्वितीय विपरीत शब्द किपरि प्रभाव रही भाषा, प्रतिशब्द श्रृंखलार किपरि प्रभाव रही भाषा, संकेत सिद्धांत माध्यम सूचक एवं सूचितर संपर्क को अति सुंदर भाव व्याख्या करते। फर्डिनांड ससुर भाषार सामूहिक गठन पद्धति को लांग बोली कहूला बेले से पद्धतिर कथनगत परिप्रकाश को पारोल बोली मत व्यक्त करते। जो विरोधाभास एवं वैसादृश्य मनीष मस्तिष्क सहजरे उपलब्धि करे बा बुझी पारे यह ससुर गठनवाद विपरीत शब्द बोली से आख्या देते। जेपरिक अंधार राति बाहर को जावा अनुचित, यही वाक्य अंधार राति बाहर को जावा अनुचित यार अर्थ बुझापी आमको दिन बेला बाहर को जावा उचित अर्थ को गुरुत्व देवाक पड़े बा मानस पटरे यह आसी जाए। तेणु दिन बेलार गुरुत्व को अनुभव करी राति जीवार आवश्यकता नहीं बा यह अनुचित बोली एठी आम अर्थ बुझू। सेपरि प्रतिशब्द श्रृंखल मध्य थाए जहाँकि संबंध सिद्धांत माध्यम प्रतिशब्द श्रृंखला भाषा व्यवहृत हुए। जेपरिक कुटीर बदल में आम व्यवहार करूँ घर, प्रासाद, अट्टालिका। मो कुटीर आपण को निमंत्रण करुछि,
ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୁଟୀର ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରାସାଦ, ଘର, ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପାରାଡିଗ୍ମାଟିକ୍ ଚେନ୍। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସସୁରଙ୍କ ମତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ତାର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହିଁ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା। ଆମ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ। ଏଣୁ ସେ ଦୁଇଟି କଥା କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅଭିନ୍ନ ଭାଷିକ ସଂକେତ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧ୍ୱନିଗତ ରୂପ ଯାହାକି ଆମେ କାନରେ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧାରଣାଗତ ରୂପ ବା ଯାହାକି ମନରେ ଭାବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସସୁରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ସଂକେତ ବା ସୂଚକ ଯାହାକି ଆମେ କାନରେ ଶୁଣୁ, ଧ୍ୱନିଗତ ରୂପଟି ଶବ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୂଚିତ ବା ସିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଯାହାକି ଏହି ସୂଚକ ଏବଂ ସୂଚିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ ବା ସୂଚିତ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଭାବୁ। ତେଣୁ ସସୁରଙ୍କ ମତ ଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସୂଚକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୂଚିତ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭାବ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରେ। ଭାବ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ସାମାଜିକ ଗଠନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସେପରି ଅନୁଶାସନ ବା ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା। ସୂଚକ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖେ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧାରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂରଚନାବାଦୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜାଗତିକ ଉପଲବ୍ଧି କଳ୍ପନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯାହାକି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଆମର ଚେତନାରେ ଥିବା ସହଜାତ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଗତ କରାଉ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ କଳ୍ପନା କରୁ। ଅତଏବ ଭାଷା ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାଷା ମଣିଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ତେଣୁ ସଂରଚନାବାଦ ପରିଚାଳନାର ମୌଳିକ ଧାରଣା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ଭାବ ସର୍ବପ୍ରଧାନ, ଅତିଶୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାପରେ ଶ୍ରବଣ। ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ସୂଚକ ଓ ସୂଚିତର ସମ୍ପର୍କ ଏକ କ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମିକତା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଏକ ସମୟରେ ସୂଚିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ କ୍ରମିକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ ଗଛଟିଏ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଗଛର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦରେ ବାସ୍ତବ ଗଛର ସାଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂକେତ ବା ସୂଚିକ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସଂରଚନାବାଦ ଗଭୀର ରୂପେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।